সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ হে মহাকাল প্রলয় তাল ভোলো ভোলো সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ হে মহাকাল প্রলয় তাল ভোলো ভোলো সৃজন ছন্দে আনন্দে ছড়াক তব জটিল জটা শিশু শশীর কিরণ ছটা ছড়াক তব জটিল জটা শিশু শশীর কিরণ ছটায় উমারে বুকে ধরিয়া সুখে উমারে বুকে ধরিয়া সুখে দোলো দোলো সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ হে মহাকাল প্রলয় তাল ভোলো ভোলো সৃজন ছন্দে আনন্দে মন্দ্র শ্রোতা মন্দাকিনী সুরধুনি তরঙ্গে মন্দ্র শ্রোতা মন্দাকিনী সুরধুনি তরঙ্গে সঙ্গীত জাগাহে তব নৃত্য বিভঙ্গে ধুতুরা ফুল খুলিয়া ফেলি জটাতে পর চম্পা বেলি ধুতুরা ফুল খুলিয়া ফেলি জটাতে পর চম্পা বেলি হে আদি কবি নবীন বাণী হে আদি কবি নবীন বাণী বলো বলো সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ হে মহাকাল প্রলয় তাল ভোলো ভোলো সৃজন ছন্দে। नमस्ते अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. Today we bring to you a book which is a result of painstaking research from Sri Tarit Kumar Bandyopadhyay. He is a well-known research scholar amongst Ramakrishna Vivekananda's admirers. He has unearthed many unknown facts with his patient, meticulous research. The credit of finding out the truth about Swamiji's sisters are the proof of Sri Ramakrishna that visited this garden house, Suraduni Kanan, where now the headquarters of Sharada Math now stands, are some of the examples. Sri Sharada Math is a dream project of Swami Vivekananda. He had declared that his life mission will be incomplete if a math for women is not open. It is no wonder that this book has received the approval and support of senior Matajis of Sharada Math. This book records many new and inspiring incidents of Swamiji, some of which were published in Nibodhata earlier. This Nibodhata is a Bengali bi-monthly periodical of our order. During the 150th year celebration,
we arranged for an exhibition in Ramakrishna Sharada Mission Vivekananda Vidya Bhavan premises, and a small book was also published on this occasion and was freely distributed to students. It received much appreciation and attention from the public. There was actually many people wanted to have and know more. That is why we have now publishing a detailed book, and it is a remarkable achievement. We know that Shankaracharya once said, Kshanamapi sajjana sangati rekha harati nimesha papa sarvam, means all your sins will disappear even if you can have a few minutes or few seconds contact with the divine soul or a holy company. Now this book records so many incidents pertaining to Swamiji's life, where indeed we see a complete change of the personalities who came into contact with Vivekananda. Divine grace is like a sunshine. Wherever it falls, it dispels darkness and gives light and warmth. So this book has compiled some lives which are blessed by Swamiji's contact, especially women. We were under the impression that only men came into contact with Swamiji, but you will be surprised to know this number of women who came into contact, not only the elderly women but little girls also, whose life has changed drastically. For example, there is Yashoda Mai, who was so-called Monika Devi. In her earlier life, she was a follower of Western culture, so to say, but she transformed completely by the end of after the middle age. The one Swamiji has worshipped her as Kumari, and that has sprouted, and she became a saint in her later age and was called and revered everywhere as Yashoda Mai. And now also her ashram is running in Almora and various places. And there is a Periya girl called Meena Amma, who served Swamiji when she was hardly 7 years or 8 years, and she has cooked also for him. And his father and the girl, they were the only persons in the hut where Swamiji even stayed. And Swamiji blessed her that you may become great, you may get well educated, and so on. But to his dismay, he saw that both the father as well as the child started weeping immediately. When he asked the reason, the father said, Swamiji, you don't know the custom of this place. We are outcasts. My girl cannot show her face. She has to, she cannot even walk in the path where the higher castes walk. And how do you say that she will get educated? But Swamiji blessed, and the blessing will never go waste. And really the girl got educated. Not only that, she became MP, first MP of these Dalits, after the country became free in 1947. So here she was a touchstone who changed the life of Mainabai just by calling her mother. So many various incidents are here. Some of them you have heard in his life, but many of them you don't know. So we recommend all of you to read this book and enjoy, and you will get the thrills of knowing so many facts, wonderful facts. So this is a great gift that Sharadamata is giving to all the admirers and lovers of Swamiji. With this, I am coming to end. Thank you very much. रानी सूर्यकुमारी देवी, राजस्थान।
Swamiji reached Khetri for the first time at 7:30 a.m. on Friday, 7th August 1891. He stayed there for 82 days till 27th of October. And at that time, Raja Ajit Singh took initiation from him. On 21st April 1893, Swamiji visited Khetri for the second time and stayed there for 19 days. During that stay, Maharani Champavati was initiated by him. Swamiji was not only a guru, but he was also a guide, a well-wisher and a guardian to this royal family. Surya Kumari was born in 1879 and was Ajit Singh's eldest daughter. She was only 12 years old when Swamiji visited Khetri for the first time. In those days, women's education was not promoted. However, Ajit Singh had educated his daughters with the help of the Darbar Pandits. Surya Kumari's tutor was Narayan Das. Swamiji suggested that a Western teacher should also be appointed. According to his instructions, Miss Driver was brought to Khetri from Jaipur to teach English. In those days, social custom in Rajputana did not permit women to go out at all. They could not go to even the Darbar, but these restrictions were relaxed at the place of Ajit Singh. Ajit Singh's place was called Fateh Vilas. The manager's room was on the ground floor, the Diwan-e-Khas was on the first floor, and all the rooms on the floors had mat screens. From there, the women could view the Darbar. Ajit Singh respected Swamiji so much that he would visit his room on the third floor every night to massage his feet. In spite of his objections, Swamiji would fail to stop Ajit Singh from doing it. Both Raja Ajit Singh and Maharani would begin their day's work only after paying obeisance to Swamiji in the morning. Mahendranath Datta also said, many in Khetri began to introduce themselves as Swamiji's disciples, and those who were not so became the adherent devotees. The kingdom of Khetri began to flourish. Many monks and learned persons visited the magnificent court and were treated with due respect. Swamiji expressed different types of facets of his personality when he spoke to its residents. When he spoke as a sadhu on renunciation and vairagya, or austerity and vajans, everyone would be persuaded to be austere. At other times, he would speak on philosophy or history. When he spoke on the history of Rajasthan, everybody would be roused with a fiery zeal. Sometimes, like a prime minister, he would advise on how to run a kingdom, and sometimes he joked. Now and then, he sang bhajans. On Raja Ajit Singh's request, Swamiji delivered multiple lectures on Vedanta at the Darbar. He wanted his subjects to listen to Swamiji's touching words. He also wanted his wife and children to extract the joy of listening to him. It was then that Rani Champavati and Rajkumari Surya Kumari got the opportunity to hear about Advaita Vedanta. Surya Kumari was so impressed by Swamiji's talks that later she collected and read almost all his works. She wished to mold herself according to Swamiji's ideals. She knew Sanskrit, English, Urdu, and also interested in classical musics. She had learnt many bhajans from Swamiji. In 1894, she married Raja Umeed Singh of Shahpur. Umeed Singh also involved himself in Swamiji's ideals of service to humanity. The philosophy of Advaita Vedanta and Swamiji's ideas about education and service to humanity touched Surya Kumari's heart. Surya Kumari wanted that all women should get at least primary education. She requested her husband to start a Zenana school in the Shahpur palace.
Her resident teacher and Pandit Narayana Sastri were present at that inaugural ceremony of that school. Her progressive outlook marked her apart from all the other princesses of her period. Pandit Jhavarmal Sharma was cited another instance in which Swamiji's influence on Surya Kumari was revealed. He writes, Surya Kumari was so impressed by Swamiji's ideas of Advaita Vedanta that she wished to translate Swamiji's works into Hindi. She had even translated a few lectures of Swamiji. But she soon realized that it would not be possible for her to fulfill her wish because she became afflicted by some unknown disease and became bedridden. With her husband Vamit Singh's help, she donated rupees 1,70,000 to an organization called Kashi Nagorini Pracharini Sabha to fulfill this venture. It is said that this organization did fulfill Surya Kumari's plan. Surya Kumari was not only beautiful, but she had many good qualities too. She was loved by all at her in-laws' place due to her sweet nature and sincerity. Though she was very rich, she led a very simple life. She encouraged Vamit Singh to take care of his poor subjects. However, Surya Kumari passed away in 1913 when she was only 34 years old. Aman Devi, Rawalpindi. Meera Kaur published Aman Devi's reminiscences, Maji Ki Yaadein, in Urdu in 1965. It says, Aman Devi said that she was 14 or 15 years old when she first met Swamiji. He visited their home twice in Rawalpindi. The first time he stayed in their home for a few days was full of life. Many members of Arya Samaj used to visit their home then, and Swamiji gave them various instructions. The way he used to talk to them, nobody could make out whether he was a Bengali or Punjabi, a Hindu or a member of Arya Samaj, Christian or Muslim. Such was his universal personality. Though there were no public meetings, discussions on the various topics went on for 2-3 hours in their home. But the second time, he was very ill. Seeing his condition, Aman Devi's father, Lala Hansraj Sahani, brought Dr. Brown and Englishmen to treat him. After the treatment and taking rest for 3 days, Swamiji felt slightly better. Aman Devi got married when she was 11, but was widowed the very next year. As a result, she stayed in her father's home for the rest of her life. Swamiji's second visit was a few months after her mother had passed away, and the family was still recovering from the bereavement. Swamiji was deeply pained and upset when he learned about her widowhood, but later guided her on shaping her future life. Swamiji placed his hand on her head and blessed her, after which she experienced a transformation in her life. Aman Devi became very successful in her life by following Swamiji's instructions. Overcoming all the obstacles, she continued her studies and received her BA degree in 1907. According to Swamiji's instructions and the joint effort of Lala Hansraj Sahani and other leaders of Arya Samaj, the first girls' school, Arya Kanna Pathshala, was established in Rawalpindi, and Aman Devi became its headmistress. She gathered girls for the school and went out to collect funds, and along with the school, she also ran a home for widows. Aman Devi wrote in her diary, "Now when I recollect, I feel I could do all that work only with Swamiji's blessings and inspirations."
After that, in different parts of Punjab, many leaders of Arya Samaj established girls' school, high schools, and ashrams for orphan child widows. Then worked out drivers to remove superstitions and also took part in the freedom movement of the country. নমস্কার। যুগাচার্য যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ খুব সরল ও স্পষ্ট কথায় বলেছেন, যেখানে মেয়েদের আদর নেই, যে সংসারে মেয়েরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের সে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্য এদের আগে তুলতে হবে। আমাদের শাস্ত্রেও আমরা পাই, যেখানে বলা হচ্ছে যত্র নারীস্তু পূজ্যন্তে তত্র রমন্তে দেবতাহা। আজকে আমার সঙ্গে রয়েছেন এমন এক গুণীজন, প্রাজ্ঞজন, শ্রী তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি স্বামীজির এই কথাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য একটি প্রয়াস নিয়েছেন এবং সেই দীর্ঘ প্রয়াসের ফলস্বরূপ একটি গ্রন্থ আমাদের সামনে আসতে চলেছে, যার নামকরণ করা হয়েছে ইন্ডিয়ান ওমেন ইন দ্য কোম্পানি অফ স্বামী বিবেকানন্দা। এই গ্রন্থটিতে স্বামীজির সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন এরকম প্রাচ্যের বেশ কিছু নারীদের কথা লেখক তুলে ধরেছেন এবং এজন্য তিনি তার মেধা, তিনি তার পরিশ্রমকে পাথেয় করে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত তাকে ঘুরতে হয়েছে, অন্বেষণ করতে হয়েছে তথ্যের জন্য। আজকে আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে পেয়েছি। নমস্কার। নমস্কার। প্রথমেই এই গ্রন্থের বিষয়ে, এই গ্রন্থটি শ্রী সারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের যে সামনে বই মেলা, কলকাতা পুস্তক মেলা, সেই বই মেলায় এই বইটি প্রকাশিত হবে। আমি প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাইব যে এই গ্রন্থের রচনার পেছনে আপনার অনুপ্রেরণা কি? অনুপ্রেরণা আমার ব্যক্তিগত একটি ছিলই। আমি শিক্ষকতা করতাম দুটি জায়গায়, প্রথমে একটি স্কুলে, গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে, তারপরে উত্তরপাড়া রাজা প্যারিমোহন কলেজে। সেখানে শিক্ষিত সহকর্মীদের মুখে বারবার শুনতাম আমাদের দেশে, মানে ইন্ডিয়ার নারী জাগরণ, ওম্যান রিভলিউশনে এসেছে মাসবার, কেউ কেউ বলতো রবীন্দ্রনাথ অনেকটা চেয়েছিলেন। আমার ব্যক্তিগত হৃদয় তখন খুব ছটফট করত। আমার মনে হতো এরা কেউ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী এবং শ্রী শ্রী মা বা স্বামীজির জীবনী পড়েন। আপাত দৃষ্টিতে স্বামীজির মতো নারী মুক্তির প্রবক্তা আমার তো মনে হয় পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। আমি স্বামীজি অনুধ্যান সৌভাগ্য করে আমার বাড়ির শিক্ষাতেই খুব শৈশব থেকে আমি স্বামীজির অনুধ্যানে করার সুযোগ পেয়েছি। তার প্রত্যয় আমার মনে হয়েছিল স্বামীজির মতো এমন ফায়ারিং র্যাডিক্যাল পার্সোনালিটি আর কে আছে, কিন্তু স্বামীজির জীবনীতে কোথাও এর কোনো প্রমাণ তেমন পাইনি। এই যন্ত্রণা আমার ছিল। হয়তো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো মানুষের মন বোঝেন, তাই আমি এই সারদা মঠের প্রাক্তন সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা মাতাজি আমি খুব স্নেহধন্যা। এটা আমার সৌভাগ্য। একদিন আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, মা তখন অসুস্থ। আমাকে বললেন, তোরই একটা কাজ করো তো। আমি মা কি বলুন? এই তুমি স্বামীজির সঙ্গে দেখা হয়েছে এমন মেয়েদের খোঁজ করো। মা স্বামীজির সঙ্গে? হ্যাঁ, আমি বলছি ডক্টর বটো, ভারতবর্ষের সব জায়গায় তুমি যাও। মা আপনি আশীর্বাদ করুন। আমি মাকে প্রণাম করলাম। আমি আপনার হাতটা আমার মাথায় রাখুন।
মা বললেন, মা স্বামীজি তোমায় সাহায্য করবে। বেদান্তপ্রাণা মাতাজি বলেছেন, যখন তুমি পাবে না, খুব সমস্যায় পড়বে, তুমি স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করবে, কাঁদবে। আমি এইভাবেই বেদান্তপ্রাণা মাতাজির প্রেরণা দিয়ে কাজে নেমেছি। তারপর কাজের যা ধারা সেভাবে আমাকে হাঁটিয়েছে, আমি কাজটা চেষ্টা করেছি। স্বামীজির এই ইন্ডিয়ান ওমেনদের মুক্তির জন্যে কি দুঃসহ লড়াই, যেটা তার এই ভারত ভ্রমণের কোনো জায়গায় পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত নয়। অবশ্য সেই পদ্ধতি আমাকে সেখানে সেখানে হাজির হয়ে পেয়ে যেতে হয়েছে বা পেয়ে গেছি। হয়তো স্বামীজি সাহায্য করেছেন নেপথ্যে। আচ্ছা, স্বামীজিও বলেছেন যে যখন আমরা কোনো কাজে এগোই, হ্যাঁ, প্রতিবন্ধকতা আসবেই, আসলে বাধা আসলে বুঝতে হবে আমরা ঠিক ঠিক এগোচ্ছি। তাহলে আপনারও এই কাজের ক্ষেত্রে এগোতে গিয়ে নিশ্চয়ই সেরকম কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে, বাধা, বা সেগুলোকে কাটিয়ে কিভাবে এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন? আপনিও মনে হয় জানেন, মাতাজিরাও জানেন, কোনো প্রোডাক্টিভ কাজে হাজার রকম বাধা থাকে। আমি এটা জেনেই নিয়েছিলাম, বাধা থাকবে। আমি এই কাজের আগে আরেকটি গবেষণামূলক কাজ করেছি, সেটায় আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট পূজনীয় প্রভানন্দজি আমাকে ডেকে ধরে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমকালের কামারপুকুর। সেক্ষেত্রে কামারপুকুরে ঠাকুরের একজন বন্ধু, তার নামটা জানার জন্যে কামারপুকুরের প্রত্যেকটি বাড়িতে ভিখারির মতো, as good as beggar from door to door, I moved days after days. দিনের পর দিন আমি ভিখারির মতো দাঁড়িয়ে জানতে চেয়েছি, আপনার কোনো পূর্বপুরুষের নাম কি হারাধন দত্ত? না, স্যার। সবাই মনে করেছিল কিছু বিক্রি করতে এসেছি, কিছু চাইতে এসেছি। এমনকি যখন আমি সঠিক ব্যক্তিদের কাছে, তার ডিসেন্ডেন্টদের কাছে হাজির হয়েছি, তারাও সন্দেহ করছেন আমি হয়তো কোনো ব্রোকার। আমি আমার কলেজের আই কার্ড নিয়ে গেছি। আমি তাকে, তিনি আমার সঙ্গে ফার্স্ট সাক্ষাৎ দিয়েছিলেন অনেক ঘটনার পরে, আমি আর বলছি না। তিনি আমার সাক্ষাৎকার দিলেন বাগবাজারের 3 নম্বর বাস স্ট্যান্ডে একটা চায়ের দোকানে, ভাঙা চৌকির উপরে। আমি 2 ঘন্টা বসে থাকার পর তিনি এলেন। তারপরে যাই হোক, ঠাকুরের কৃপায় হার্ডেল পেয়েছি, হার্ডেল পেতেই হয়েছে প্রতি পদে পদে। এক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে বড় হার্ডেল ছিল আমার, আপনাদের শুনলেও হাসিও লাগবে, আনন্দও লাগবে। সবচেয়ে বড় হার্ডেল ছিল স্বামীজির বনের দিকে প্রকাশ্য আলোয় আনা। এটার জন্য আমি 10 বছর ধরে ভীষণভাবে প্রত্যাশায় চাতকের মতো আমি তাকিয়েছিলাম, কবে আমাকে ঠাকুর কৃপা করবেন, স্বামীজি কৃপা করবেন। অদ্ভুত ভাবে দৈবিক কৃপা যে হয়, আমি বাস্তব পৃথিবীর, আমি গৃহী, আমার সীমাবদ্ধতা নিয়েই বলছি, আমি দৈবিক কৃপায়। কারণ না, এই কানেকশনের জন্য যে ক্রস কানেকশন, সেই ক্রস কানেকশন অন্তত এর ব্যাকগ্রাউন্ডে আর 7-8 জন আমাকে যোগাযোগ করে আমি টার্গেটে পৌঁছাতে পেরেছি। এইগুলো কি করে হলো? দৈবিক যোগ ছাড়া তারা তো আমার ফোনটাকে রিফিট করতে পারতেন, করেনি। তো এইভাবে অনেক হার্ডেল। আরেকটা হার্ডেল বড় ছিল, স্বামীজি কাশ্মীরে যে মুসলিম মেয়েটিকে পূজা করেছিলেন, কুমারী জ্ঞানী, কি করে তা আবিষ্কার করলেন? নামটা আমি জানার কি সুযোগ? 100 বছর আগের কথা। কিন্তু আমার পাগলামি বলবো, কেননা আমি 100টা হাউস বোটে মালিককে চেঞ্জ করেছি। আমি 1 সপ্তাহ কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছি। বেড়াতে নাম শব্দটা বেড়াতে বলবো না, আমি কাশ্মীরের ডাল লেক আর ক্ষীরভবানীর মন্দির ছাড়া আর কিচ্ছু জানি না কাশ্মীর। অথচ আমি সেখানে 8-9 দিন ছিলাম।
কারণ আমার 3 দিন তো হাউস বোটই লেগেছে, হাউস বোটের ধুলো ঝাড়তে। ওরা যে ওদের গেস্ট থাকে তার যে রেকর্ড 100 বছরে, সেই তারিখে আমি 1000 টাকা দিয়ে প্রেজেন্ট করেছি। তারপরে আমাকে তাদের হিন্দিতে লেখা, আমার যে কম্পেনিয়ান গিয়েছিল সেই হিন্দি জানে, আমি হিন্দিতে কলকারণ, ওরা ইংলিশ বোঝে না। তবে একটা ভালো হয়েছে, ওদের সব বাড়ির সব ছেলেগুলো যারা সব কলেজে পড়ছে তারা আমার কথাটা বুঝতো, এরা যেতে পারতো বা সেটা শুনতে পেত। এই কাজ করতে গিয়ে সারা ভারত একটা বিচিত্র ইতিহাস, সব জায়গার আলাদা আলাদা গল্প, সেই গল্পগুলো সব রোমহর্ষক। স্বামীজি কিন্তু প্রত্যেকটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। আমার বারবার মনে হয় এই বইটা পাঠক, আমি প্রার্থনা করছি পাঠক এই বইটা অনুগ্রহ করে পড়ুন, স্বামীজিকে অনুসরণ করুন। অনুসরণ করা বলার এই অর্থ, আপাতত মনে হবে স্বামীজি সন্ন্যাসী রাজার বাড়িতে গিয়ে 1 মাস ধরে বসে রাজভোগ খাচ্ছে। যেমন এখন সাধারণ লোকেদের আমার খুব মজা লাগে, সাধারণ লোক কিভাবে, আমার সঙ্গে যাদের দেখা হচ্ছে, হয়তো সব লোক ভাবেন না, অনেকে ভাবেন রামকৃষ্ণ মিশনের উচ্চ পর্বের সাধুরা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট খাবার খান। আমি তাদের বললাম র্যাডিক্যালি রিভার্স। সবচেয়ে বয়স্ক এবং শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত তারা অনাহার, তারা পাওয়ারই বাবা। কেউ হয়তো রাত্রিরে ডিনার হয় তার 1 গাল মুড়িতে, খুব আশ্চর্য লাগছে। এগুলো যারা না প্রত্যক্ষ দেখেছে তারা বুঝবে না, তাদেরকে বোঝানো যাবে না। তো সেই রকম স্বামীজি যে রাজবাড়িতে ছিলেন, আমি একটা আর্টিকেলও করেছি, নামে 1 মাস, তার মধ্যে উনি রাজবাড়ির বিছানায় শুয়েছেন 7 দিন কিনা সন্দেহ। যেমন ওই ঠাকুর সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে না, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির পুরোহিত, উনি পৌরোহিত্য 6 মাস করতে পারেন, ওরা নিজের মুখে বলা কোথায়, আমি 6 মাসও পুজোর আসনে বসতে পারিনি। কিন্তু বাজারে যারা অল্প পড়েছে বা ওপর জেনেছে তারা জানেন উনি পুরো কালী পূজার। তো উনি যে কি না পড়লে তো বলা যাবে না এক কথা। আর কিছু আপনার প্রশ্ন থাকলে বলুন। ঠিক আছে, এরকম নানান অজানা তথ্যই মানুষের কাছে আসবে, কাজে সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ যে বহু শ্রম এবং প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে গ্রন্থটি ইন্ডিয়ান ওমেন ইন দ্য কোম্পানি অফ স্বামী বিবেকানন্দ। এবং এই বইটার যে আকার আপনারা হাতে পেলে বুঝতে পারবেন, এবং তার ভেতরের সব কিছু সাজসজ্জা, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা খুবই স্বল্প মূল্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এবং এই বইটি আপনারা এবছরের বইমেলায় পাবেন এবং সারদা মঠেরও কেন্দ্রে আপনারা এটা পাবেন। আমি পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি, এটাতে কোনো স্বামীজি সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এমন মহিলাদের বিবরণ এই ভেবে নিয়ে পড়বেন না। আমি লেখক হিসেবে বলি, এটা পরিবেশন করতেও আমি চাইনি। আমি চেয়েছি এই স্বামীজির দুর্বার পরিশ্রম, স্বামীজির ভারত ভ্রমণ, এটা আমরা খুব গাল ভরা বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতায় বলেন স্বামীজি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা গেছেন, গুজরাট থেকে বাংলাদেশ গেছেন। গেছেন কি ধর্ম প্রচারে? কিসের জন্য? কিছুই তো ধর্ম প্রচার করেননি। কোন ধর্ম প্রচার করেছে? উনি মানুষকে দেখেছেন, উনি মানুষকে দেখেছেন, মানুষের সমাজের অতি গভীরে ঢুকেছেন। আমি কেবল এই আমার স্বল্প প্রয়াসে আমি পাঠকদের আমার বিনীত আবেদন, আপনারা অনুভব করুন, স্বামীজির সংগ্রামটাকে অনুভব করুন। পদে পদে পায়ে রক্তাক্ত হয়ে, যন্ত্রণা হয়ে আমিও যেমন হার্ডেল ফেস করেছি, স্বামীজি কি কোনো হার্ডেল না ফেস করে হয়েছে?
স্বামীজি এ থেকে কোচিন থেকে ত্রিবান্দ্রম গেছেন নৌকুপথে। 7 দিন তার সময় লেগেছে। এই 7 দিনে তিনি বিভিন্ন জায়গায় 5-6টি হল্টিং স্টেশনে গেছেন। এই জায়গায় প্রথম যেটা দাঁড়িয়েছেন, আর্টিকেলে আছে উল্লেখ, সেখানে উনি রাত্রিরে অত্যন্ত হাঁপানিতে কষ্টতে প্রায় ওনার হার্ট ফেল করবেন এমন অবস্থা। তখন মাঝি তাকে নিয়ে তীরে উঠে অনেক দূরে একটি কুঠিরেতে নিয়ে গেলেন। সেখানে একজন থাকে, ওই একটা নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি। স্বামীজি গেরুয়া দেখেই তো তিনি ভয় পেয়ে গেছেন, কোন উচ্চবর্ণের মানুষ আসেন, তাতে কোন সাধু। যাই হোক, ওনার গরু ছিল, এসেছিল, ওনার একটি বাচ্চা মেয়ে, ওই 8-9 বছরের সে ছিল। সে স্বামীজিকে দেখেই, কেন জানি না, স্বামীজির চেহারাটাই বোধহয় বাচ্চাদের খুব অ্যাট্রাক্ট করে। এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব কনজেকচার। তো স্বামীজির জন্য সে তাদের বাড়িতে সকাল করে খুব গরু দোয়া হতো। সে কাঁচা দুধ থেকে একটু গরম করে এনে স্বামীজিকে, আর ওদের বাড়িতে কিছু ওই কবিরাজি ওষুধ, তুলসী পাতার গুঁড়ো বা আরো কিছু জিনিস ওই দুধে ফেলে দিয়ে স্বামীজির কাছে এনেছে। ল্যাঙ্গুয়েজ বা সে তারা কেরালিয়ান, স্বামীজি এরকম দেখিয়েছে স্বামীজি। স্বামীজি বাচ্চা মেয়ে বলার স্বামীজি খেয়ে নিলেন। কি আশ্চর্য, তাদের উঠোনে একটা চৌকির মতো ছিল। স্বামীজি সেই চৌকিটা একটু শুয়ে পড়লেন, শুয়ে একটু ঘুমিয়েও পড়লেন কিছুক্ষণের জন্য, সারা রাত ঘুমতে পারেন। তারপর তার অসুস্থ হয়ে উনি চলে এসে ওই মেয়েটির বাবাকে বললেন, তোমার মেয়েকে পড়াশোনা শেখাও, আমি বলছি বড় হবে। তখন সে বলেছে, বাবু আমরা তো একদম সমাজে থেকে দূরে বাস করি, আমাদের লোকালয়ে যাওয়া নিষেধ, আমরা যেতে পারি না, আমাদের ডাক্তার আসে না, আমরা ওই গাছগাছরা নিয়ে বাঁচি। তাই সব বলে নিয়ে তা এদের পরবর্তীকালে জানি এই মেয়েটির পড়াশোনার জন্য এদের এক রিলেটিভ যিনি লড়াই করেছিলেন, আয়নকালী লড়াই করে, ভদ্রলোকদের সঙ্গে লড়াই করে তারা বলে আমরা পরবো গয়না। এদের গয়না করতে দেওয়া হতো না, এদের মেয়েদের গয়না করতে দিত না, অনেক রকম অত্যাচার। হ্যাঁ, তারপর আপনার যে ক্ষেত্রী রাজার অজিত সিং এর মেয়েকে দেখেছিলেন, হ্যাঁ, তাকেও বলেছিলেন অজিত সিংহকে যে দেশীয় শিক্ষার পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষাতেও শিক্ষিত করে তোলেন। অজিত সিং তো স্বামীজিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন, ভালোবাসার এটাও একটা প্রমাণ। হ্যাঁ, তখন যত পর্দা প্রথা ব্যাপারটা ছিল, ওনার ওই দেওয়ানি ঘাসে কিন্তু মেয়েরা মাদুর দিয়ে ঢাকা থাকতো, আপনার সেখানে কিন্তু মেয়েরা যেতে পারতো বা সেটা শুনতে পেত। এই কাজ করতে গিয়ে সারা ভারত একটা বিচিত্র ইতিহাস, সব জায়গার আলাদা আলাদা গল্প, সেই গল্পগুলো সব রোমহর্ষক। স্বামীজি কিন্তু প্রত্যেকটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। আমার বারবার মনে হয় এই বইটা পাঠক, আমি প্রার্থনা করছি পাঠক এই বইটা অনুগ্রহ করে পড়ুন, স্বামীজিকে অনুসরণ করুন। অনুসরণ করা বলার এই অর্থ, আপাতত মনে হবে স্বামীজি সন্ন্যাসী রাজার বাড়িতে গিয়ে 1 মাস ধরে বসে রাজভোগ খাচ্ছে, যেমন এখন সাধারণ লোক। আপনার তো দীর্ঘদিনের একটা প্রয়াসের ফসল এই গ্রন্থটি, তো আপনি প্রথম কিভাবে এগিয়েছিলেন, মানে আপনার পরিকল্পনাটাকে রূপ দেওয়ার জন্য, আপনার প্রচেষ্টাকে সার্থক করে প্রথমেই তো গ্রন্থাকারে ভাববার কোনো অবকাশই তো নেই। এটা 10 বছরের তো একটা পরিশ্রমের প্রোডাক্ট। প্রথমে আমি পাই কিনা এই অভিজ্ঞতাতেই নেমেছি, আস্তে আস্তে একটা দিকে গেলাম, কিছু আর্টিকেল, কিছু প্রসঙ্গ পেলাম। আমার লেখার একটা অভ্যাসও আছে, একটা নেশাও বটে। তখন হয়তো 3-4 জনের সংগ্রহ করেছি, আমি দেখলাম পাঠক কেমনভাবে নেয়, দেখা যাক। আমি এইটা নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করি। তার মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপাত্র উদ্বোধন, সারদা মঠের মুখপাত্র নিবোধত, তারপর বেদান্ত মঠে বিশ্ববাণী, আলমবাজার মঠের ভাবমুখে, রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজ শিক্ষা, এই
পরিচিত পত্রিকাগুলোতে আমি বিভিন্ন রকম আর্টিকেল দিতে লাগলাম বিভিন্ন জায়গায়। তার মানে আমার সব সংগ্রহ হয়নি, যেমন সংগ্রহ হতো, যেমন তথ্য পেতাম। আর এইসব পত্রিকায় তো আমি দেখেছি, আমি বলছি বললেই তো ছাপা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে তার রেফারেন্স আমাকে রেডি রাখতে হতো। তো যেসব জায়গায় সাফিসিয়েন্ট রেফারেন্স পেতাম সেগুলো আমি পাবলিশ করছি। আমি দেখলাম পাঠক এটাকে কিভাবে নেয়। এইভাবে 10 বছর ধরে যত সংখ্যক আর্টিকেল পাবলিশড হয়েছে, তারপর এই আর্টিকেলগুলো নিবোধতের আর্টিকেল পড়ে পতন্দ্র পানা মাতাজি একদিন বললেন যে তরিদাটাকে বই করবার কথা ভাবো। আমি মাতাজি এখান থেকে হবে, আপনার ইচ্ছা যদি এখানে হবে। আর এখানে মাই তো আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, আমি সারদামঠ ছাড়া কোথাও ভাবতে পারি না। মায়েদের কথা আর কোথায় আমি সেকেন্ডারি ভাবনাই নেই। আর আমার বাসনা যে আমার পরিশ্রম যদি মায়ের সারদামঠে মায়ের সেবায় যদি লাগে আমি কৃতার্থ। এইভাবে বিভিন্ন জার্নাল প্রকাশ হতে হতে তারপর কাজটা আরো বড় হয়েছে এবং আজকে বর্তমানে সেটা গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হতে চলেছে। ত্যাগে সুখ দে প্রেমেতে না